नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 24 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरी जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, चाषी मानक पई खुशी खबर, कारण खूब शीघ्र ओडिशा रे विधिवत भाव आरंभ हेब प्राकृतिक चाष। नेशनल मिशन एंड नेचुरल फार्मिंग योजना री राज्यर मोट 24,150 हेक्टर जमी रे कराजिबो प्राकृतिक चाष। 10 जिलार 60,375 चाषी को प्राकृतिक चाष लगी प्रशिक्षण दिया सह वार्षिक 4,000 टंका प्रोत्साहित मध्य मिलिबो। प्रारंभिक पर्यायर राज्य सरकार पक्षर 7 कोटी टंका दिया जाइछि। अन्यपटे जिला मुख्य कृषि अधिकारी मानक बैंक खाता खोलिबा को कुहा जाइछि। खूब शीघ्र प्रकल्पर कार्य उन्नयन लगी बैंक खाता को टंका पठाଯିबो। सेपटे 2024-25 रबी ऋतु राज्य में प्राकृतिक चाष लगी प्रस्ताव आसीथिला। 2 वर्ष रे प्रकल्प बाबद को मोट 41 कोटी अनुमोदित होइतिला बेली केंद्र और राज्यर 60-40% भागीदारी रही। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। एमानको मिलिबनी सुभद्रा टंका। राज्य में आरंभ होइछि सुभद्रा समीक्षा कार्यक्रम। राज्यर अंगनवाड़ी दीदी, एसएचजी महिला और उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री सुभद्रा योजनार समीक्षा करिवे बोली उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसंती। राज्यर 200 अधिक अंगनवाड़ी केन्द्र मध्य एही कार्यक्रम जरिया समीक्षा कराजिबो। सेपटे एक स्वतंत्र आप माध्यम एही सब समीक्षा हेबो। सुभद्रा योजना 2 थर पाइबा परे ताहाको अनुधान कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। हिताधिकारी किपरि 2टी किस्ती खर्च करिसंती ताहाको अनुधान कराजिबो। एथिरे महिला स्वयं सहायिका गोष्ठीर मेंबर सहित पीआरआई मेंबर, अंगनवाड़ी मेंबर और हेल्पर सहित उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री एही दिगरे कार्य करिवे। एही कार्यक्रम 22,000 महिला को सुभद्रा समीक्षा करने को प्राय 1 मास समय लागिबो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। आसंता रक्षाबंधन रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। आसंता अगस्त 9 तारिख रे ओडिशार महिला पाइबे सुभद्रार तृतीय किस्ती। जेउ माने द्वितीय किस्ती पाई नाहंती, आसंता 2 दिन मध्य संपृक्त हिताधिकारी तालिका को रिव्यू कराजिबो। आउ बहु जल्दी योग्य हिताधिकारी पाइबे सुभद्रार समस्त किस्ती। परवर्ती खबर, आसुची बड़ वर्षा सावधान। सेपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होगा कारण ओडिशा रे बुधवार रातिर वर्षा होबार संभावना थिबा शिक्षा और अनुसंधान परिचालन परिवेश और जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। शुक्रवार राति किंबा शुक्रवार सकाळे यह अधिक घनीभूत हो उत्तर पश्चिम आड़ को गति करी झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ मुहां हेबार संभावना थिबा सीईसी पक्षर कहा जाइछि। यार प्रभाव रे गुरुवार राति जुलाई 26 तारिख अपराह्न पर्यंत ओडिशार विभिन्न अंचल अधिक मात्रा वर्षा होबार संभावना रही। आउ जुलाई 24 और 25 तारिख रे अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बौद्ध, कटक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कलाहांडी, कंधमाल, केन्दुझर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, मयूरभंज, नयागढ़ एवं सुवर्णपुर जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि जुलाई 25 और 26 तारिख रे बरगढ़, बौद्ध, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिले में अधिक मात्रा वर्षा होबार संभावना रही। आउ राज्यर अन्य जिला गुड़िकर यही समय मध्यम प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बोली सीईसी पक्षर कहा जाइछि। परवर्ती खबर, भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना जारी। आकाश पथ को कड़ाकड़ी कले 2 देश। थमिनी भारत और पाकिस्तान उत्तेजना। एबे भी 2 देश मध्य छाया उत्तेजना जारी रही। तेणु सीमार आलर्ट जारी होइछि। भारत और पाकिस्तान पुणी थरे सीमार निज निज आकाश पथ को कड़ाकड़ी करिसंती। गत मे मासरे गंभीर उत्तेजना सृष्टि होबार 3 मासरू कम समय पर उभय देश एयरफोर्स मान नुआ नोटाम जारी करुछंती, जेउथिरे सामरिक सतर्कता जारी रहिबो बोली संकेत दिया जाइछि। आउ एपटे भारतीय वायुसेनार दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमांड जुलाई 23 अर्थात गत कालीठू 25 पर्यंत एक वायुयुद्ध अभ्यास करिबो। अंतर्जातीय सीमा ठारू अल्प दूर में राजस्थान, गुजरात अंचल रे एही अभ्यास कराजिबो। आउ सेपटे पाकिस्तान तार केंद्रीय और दक्षिण आकाश मार्ग को अवरोध करिछि। केंद्रीय अंचल को निषिद्ध कराजिबा सह दक्षिण सेक्टर बंद रखिबा उपर फोकस करा जाउछि। परवर्ती खबर, मोहन सरकार बड़ एक्शन। एकाथरके 47 आईएएस बदली। राज्य सरकार आज प्रशासनिक स्तर में एक बड़ धरण अदल बदल करिसंती। नवागत आईएएस ठारू आरंभ करी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्तर में बदली कर जाइछि। 16 जन जिलापाल बदलाई दिया जाइछि। मोट उपरे 47 आईएएस और
ଦୁଇ ୟୁଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଦଳି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ସେ ଇଣ୍ଡୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରଳ ହେଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରକାର ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ବି ପୁଅ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେତିକିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ସବୁ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ସ୍ୱୀକୃତିନାମା ଦେବେ। ସ୍ୱୀକୃତିନାମା ଦେଇ ସବୁ ଜମି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଦଶମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସିଧା ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରିଦେଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦଶମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସିଧା ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ା ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 102 ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 2415 ଯୁକ୍ତୋଦି କଲେଜ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡୋରାରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଜାରି, ଭଙ୍ଗା ହେବ ଜରାନିବାସ କୋଠା। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡୋରା ମୌଜାରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା 2.6 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକାଧିକ କୋଠାଘର ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜରାନିବାସ ଭଙ୍ଗା ହୋଇପାରିନି। ଜରାନିବାସର ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶାଳ 3 ମହଲା କୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଜରାନିବାସ ଭଙ୍ଗା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ପାଣ୍ଡୋରା ମୌଜାରେ 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ କିଛି ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ମାଫିଆମାନେ ବିକା କିଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। 19 ତାରିଖରୁ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷ ଜମିର ପଟ୍ଟାରେ ନିଜ ନାମ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ସରକାର କହିଥିଲେ ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଇ-KYC କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନକଲି ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 169ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରା, କାନପୁର, ମେରଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବମ୍ବେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ମେରଠର ଲୋହିଆନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟକାମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ, ମେଡିକାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମେରଠ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଥରରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଚୀନ। ସେପଟେ ଚୀନ ତାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଲିଆ ପଥରରୁ ୟୁରାନିୟମ ବାହାର କରିବ। ଚୀନ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 6000 ଫୁଟ ତଳେ ଏହାର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଚୀନ ସରକାରୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ୟୁରାନିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଦେଶର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିବ 52 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ। ସେପଟେ ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଦ୍ୟତମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିହାରର 52 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣାରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ମୃତ ଭୋଟର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟର, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର, ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ
ଖୋଜା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପଟେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 56ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନୂଆ କୋର୍ଟ। 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏହି 57ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଉ 2ଟି ନୂଆ OISF ବାଟାଲିୟନ, ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 2ଟି ନୂଆ OISF ବାଟାଲିୟନ। ଏନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିୟନ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ ହେବ। ନୂଆ 2ଟି ବାଟାଲିୟନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1944 କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ 2ଟି ନୂଆ OISF ବାଟାଲିୟନ। ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ 2ଟି OISF ବା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ବାଟାଲିୟନ। ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା 3 ଓ 4 ନମ୍ବର OISF ବାଟାଲିୟନ ଭାବେ ନାମିତ ହେବ। ଏହି 2ଟି ବାଟାଲିୟନରେ 1944ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭଳି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। 2ଟି OISF ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,02,330 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 93,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,02,330 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 93,800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,02,330 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 93,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,02,330 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 93,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 210 ଜଣ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ICC ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା। ତେବେ କିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 210ଟି କଲେଜରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ICC ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନ ହୁଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ସେପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଜଗଦୀପ ଧନଖର ତୁରନ୍ତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ପଦବୀକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24ରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ FTAକୁ ମୋହର। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାର 2.97 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବା ଆଶା। ସେପଟେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି FTA 24 ଜୁଲାଇରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ 25.5 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟେନ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ସମୟରେ FTA ନେଇ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଜୋତା ଏବଂ କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଟିକସ ହଟାଇବା ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ରିଟେନର ହୁଇସ୍କି ବା କାର୍ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଟିକସ କମାଇବ। ଫଳରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବ। 2030 ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାରକୁ $120 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପଚାରିବେ ସରକାର। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବାର ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରକାର ପଚାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଆଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରିବେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 22,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିବା ପରେ
ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। 1 ମାସ ଧରି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହଯୋଗରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିବାସ ଖାଲି କରିବେ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ରାତିରୁ ହିଁ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ଗତକାଲି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 64 ବର୍ଷୀୟ ଧନଖଡ଼ 2022 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟସ୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚ ରୋଡରେ ନିର୍ମିତ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନକ୍ଲେଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଏନକ୍ଲେଭ ଯେଉଁଥିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିବାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଭୟ ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରାୟ 15 ମାସ ଧରି ନିବାସରେ ରହିବା ପରେ ଧନଖରଙ୍କୁ ଏବେ ଏହା ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଭିଡ଼। ଆଖି ସ୍କାନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ସ୍କାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ କାମ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେଲେ କଥା ସରିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଗୁଣପୁର ଭଳି ବରଗଡ଼, ନିଆଳି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବି ଚାଷ ସମୟରେ କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ କରି ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଇସିସି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ପରିସରରେ ଉଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ କହିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସିବିଏସ୍ଇ ସଚିବ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ, ଲବି, କରିଡର, ସିଡ଼ି, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ପାଠାଗାର, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟରେ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ବଳଙ୍ଗାରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନୟାହାଟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ମାମୁଁ ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ। ତଥାପି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ। ସନ୍ଦେହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛି ସାଇବର ପୋଲିସ। 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଠୋସ୍ ସୁରାକ କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶୀ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପେପାଲ ସହିତ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସହଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଅଣନିବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପେପାଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଦେଶୀ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଣନିବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଆରଇ ଏବଂ ଏନ୍ଆରଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର। ଫର୍ମରେ ହେବ ଇକେୱାଇସି। ସେପଟେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ଫର୍ମର ଇକେୱାଇସି। କୃଷକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ହେବ। କିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଆଉ କିଏ ନକଲି ଚାଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେହି ଜମି ମାଲିକମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି।